تماشاوانان وەکبەرین هاژی مەبەحث کرد سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردوغان دخوازە بە یاسایەکە نو تۆڕێن جوواکی سۆشەل مەدیا قەدەغە بکەین یاژی بکە بن کۆنترۆلە خوا هەلبەت بێ بریارێ وەکوبەری نەها مەنیقاش کرد کۆ کارڤەدانên مەزن لە پەی خوائانیت ناڤا ڕایا گشتیدە و هاشتاگەکە تۆپ نەها لە تورکیە هەیە لە تورکیە بتەف خەلک داخواز دکە سۆشەل میدیا و بەتایبەت تویتەر یوتیوب و هەروەها نێتفلیکس نەیەن قەدەغەکردن و نەیەن دەستکاریکردن کا ئەملوێ گرافیکێ بنێرن کۆل وڵاتێکی وەکو تورکیە کۆژمارە ڕوونشتوانێ وێ تەماشەوانان 82 ملیۆنە ڕێژەیە بکارهینەران و حەژێکەرێن ئینتەرنێتێ بگشتی لە کورە و دچە ئاسێدەیە وەکو دبینن بکارهینەرێن ئینتەرنێتێ بگشتی لە تورکیە 6 ملیۆنە تەماشەوانە 52 ملیۆن بکارهینەرێن سۆشەل مەدیانە یعنی بۆ نمونە تەنێ یوتیوب لە جیهانێ بتەب پێشک و بچن ناوا تورکیە ژ ئالێ 2 ملیار کەسی تێبکارئانین تەمەنێ بکارهینەرێن یوتیوبێ بگشتی لە گۆری پێوانە جیهانینا بەرە 18 تەماشەوانن حەیە 34 ساڵیە هەکە ئەم هاتن وێرێ دەبینن کۆ هژمارە 2 ملیاری یان 2 ملیار کەسی لەسەر زێدەتر ژە 100 وڵاتی تەماشەوانان تێدا بەشکردن واتە زێدەتر ژە 100 وڵاتên جودا لە سەرانسەرێ جیهانێ یوتیوبێ بکارتینن هەلبەت عێراق و کوردستان ژی ناڤەوە دەنە هەروەها ژ ئالێ حەشتێ زمانên جودا وەکو لە ڤر دبینن بابەتێ ناوا یوتیوب تێ سێشکردن یان ژی لێگەرین ڕۆژانە ژی یوتیوب بەقاسی 1 ملیار دەمژمێری جبال خەلکێ تێڤەکردن و دیتن تەماشەوانان بکارهێنەرێن تویتەر لە تورکیە بتەڤ وەکو دبینن 13.6 ملیۆنە ئەموەرە نێتفلیکس لە تورکیە ژ ئالی 1.5 ملیۆن پشکدار تێ بکارئانین ئەموەرن تۆڕێن جوواکی بگشتی لە تورکیە ئەم ڕێژەیە وانە ببینن بکارهێنەرێن فەیسبوک تەماشەوان لە تورکیە وەکو دبینن 161.9 بنترست کۆتۆرەکە جوواکی تایبەت بە پارڤەکردنا دیمەن و هەروها ڤیدیۆیانە ڕێژەیە بکارهێنەرێن وێ لە تورکیە 16.5 تویتەر وەکو دبینن 109.3 ڕێژەیە بکارهێنەرێن وێنە ئەنستاگرام ژی سەدا تەماشەوانان وەکو دبینن 5.85 ڕێژەیە بکارهێنەرێن تامبلەر وەکو دبینن 0.32 یعنی وەکو مەدید هەری کێم ئینستاگرام و هەروها تامبلەر لە تورکیە تێن بکارئانین ئەو ژی ڕێژەیەک گەلە کێمە کۆ وەک مەدید ڕێژەیە بکارهێنەرێن تویتەر لە فەیسبوک تویتەر و فەیسبوک لە تورکیە یا هەری زێدەیە تەماشەوانان نایزانین کا لە ڕۆژێن داهاتی پێشە ڕۆژە سۆشەل میدیا لە تورکیە چاوا دبە کۆ دبان چەند ڕۆژاندەش بۆ مەزەلال بووە لە دوو ئالiyên جودا yên cîhanê ku hem desthilat li Tirkiye hem jî li Emerîkayê tirsa wana ji torên civakî heye û hawla her du aliyan jî kontrolkirina sosyal medyaya û derxistina yasayên nû ye. Sedema vê tirsê ji çi ravetgerek gelo û dê pêşerojê de sosyal medya çawa be rojên dahatî hemû tiştî wê ji me re zelal bike. بله تماشاوانان لسر بابت برینها کومنی قاشکری لسر بریارا سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردوغان سەبارەت بە قەدەغەکردنا تۆڕên civakîn هاژۆ ئەنقەرە هەفکارێ من عومەر سۆنمەس و دیگەل لە مەبەدا کوڤێ بابەتێ ji bîneran re zelal bike dem baş e Umer yanî em dibînin ku li Tirkiye ev çend rojin êrişeke mezin li ser sosyal medya têkirin ji alê desthilatê û niha hewl têdayîn da ku sosyal medya bi tev bike bi jêr kontrolê de û hewla danîna yasayeke nû ji bo vê mebestê têkirin hinceta vê biryarê çi ye gelo? Belê dembaş reşa bi rastî ev demekî ku li Tirkiye û li Bakur li ser medya civakî li ser sosyal medyayê nîqaş û gengeşiyeke hatiye destpêkirin. Îro Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di daxuyaniya xwe de belav kir ku êdî Twitter sosyal medya li gorî vî miletê nîne û divê bêtekgirtin yan jî bi verast-kirineke derbarê vê yekê de bêtekirin. Wek tê zanîn ev di hefteyê ku li dijî hevjînên siyasetmedaran li Tirkiye heqaret û sivikayî li ser medya civakî tête kirin. Heftaya borî ji bo hevjîna hevserokê berî HDP Selahattin Demirtaş ji bo Başak Demirtaş ev sivikayî û heqaret hatibû kirin. Heta kesekî jî hatibû desteserkirin ku gelek siyasetmedar jî vê heqaretê şermezar kiribûn. Doh bi şev jî ji bo keça Serokkomarê Erdogan
ji bo Esra Albayrak ku de heman demî de hevjîna Wezîrê Darayî Tirkiye Berat Albayrak jî li dijî wê jî heqaret û piçûkayî sivkayî hatibû kirin. Heta îro 11 kes jî derbarê vê yekê de hatibûn desteserkirin, hatibûn minçavkirin. Li ser vê yekê Erdogan dibêje divê êdî sosyal medya bi temamî bête girtin û her wiha êdî verarastkirneke nû jî bête girtin. Lewre ev yek bûnin navenda fitne, fesadî û her wiha hemû cire xirabiyan. Ev demekî dirêjî bi rastî Partiya Desthilatdar AK Parti dixwaze ku li ser medya civakî, li ser sosyal medyayê him verarastkirneke yasayî bike lêbelê heta vê em dikarin bêjin ku guncaw nebû. Lewra piştê î daxuyaniya îro ya Erdogan jî muxalefet HDP, CHP her wiha partiye yê bi tundî li dij derdikevin û dibêjin ku girtina sosyal medyayê tê vê wateyê ku îdî bas bi yekdengî bête avakirin her wiha îdî wê sansûr û otosansûreke mezin çêbibir ji loma jî dibêjin ku bi tu awayî em ê li dijî vê yasayê derkevin. Lêbelê hikûmet ji aliyê berdevkê Serokkomariya Tirkiye ve daxuyaniyeke nû hate belavkirin û hat gotin ku daxuyaniyên Erdogan hatine manipüle kirin. Erdogan qesta Erdogan vê ev yek nebûye ku bi sosyal medya bi temamî bête verarastkirin. Qesta Erdogan ev ku dixwaze ku ser sosyal medyayê êdî him verarastkirneke nû bêçêkirin. Kesên ku heqaret û sivkayî dikin ew kes bêne cizakirin. Ha li ser daxuyaniyên Erdogan li ser medya civakî Twitterê Reşa du hashtag hatına avakirin. Ev hashtag jî bi hezaran tweet li serê tê barkirin. Hashtag'a ewil sosyal medya yasası çıkarılsın. Dibêjin bira yasaya medya civakî bête derxistin. Bi taybetî kesên ku nêzî hikûmeta Tirkiye'nin û dixwazin ku ser sosyal medyayê verarastkirneke nû bête kirin. Li ser vê yekê gelek hashtag û tweet davêjin. Li aliyên jî aliyên muxalefetê jî dibêjin ku sosyal medyama dokunma. Tevlî medya mina civakî nebe li ser medya civakî îro ev her du jî trendin em dikarin bêjin ku bi hezaran bi dê hezaran twînt jî hatine avêtin. Her wiha muxalefet dibêje piştî ku Erdogan li ser vîdyoyekê xwe li ser YouTubeê bi rekora dîzlekê şikand ku xort û ciwanên ku diketin ezmûna zanîngehê nedixwastin ku ezmûn bête kirin bêne bi paşxistin lêbelê biryar bû ku hikûmet biryar dabû ku îdî ezmûna zanîngehê bête kirin. Li ser vê yekê jî Erdogan ji bo ku xîtabî ciwanan bike vîdyoyekê amade kirbû bi pirs û bersiv. Lêbelê xort û ciwanên ku diketin vê ezmûnê organize bûbûn û her wiha îdî rekora dîzlekê şikandibûn ji bo vîdyoya Erdogan. Li ser vê yekê jî muxalefet dibêje Erdogan niha dixwaze hikûmet dixwaze ku heyfa vê yekê bigire ji loma jî dixwaze ku medya civakî Twitterê bi dest bixe, bi temamî dest bixe. Her wiha wek tê zanîn di hefte beriya niha jî Twitter 7342 hesabên ku têkildarê şaxa ciwanan ya AK Partiye bûn jî bi hinceta ku ew dezenformasyon û manipülasyonê dikin girtî bû bi temamî girtî bû ev yek jî tê gotin ku ji loma jî hikûmet dixwaze ku îdî derbeyeke wiha jî li ser medya civakî pêk bîne ya medya civakî we bi temamî bête girtin li Tirkiye û li Bakur ya jî wê bi yasayeka nû bi verarastkirneka nû îdî kesên ku li ser medya civakî heqaret dikin ya jî sivkayî dikin ya jî em bêjin tiştên muxalîf parve dikin ew yek jî wê êdî bêne dibin kontrola hikûmetê dabin. Her wiha ev sê çar salên dawînin ku reşa li ser parvekirinê medya civakî nexasim jî li ser Twitterê bi hezaran kes derbarê wan da lêpirsîn hatiye kirin, hatine desteserkirin, hatine hepskirin û zindanîkirin. Ji loma jî niha hikûmet muxalefet dibêje hikûmet niha dixwaze ku îdî ew qada azad, qada medya civakî sosyal medyayê jî bi temamî kontrol bike. Ji xwe beriya niha salekî yasayeka nû jî derxistibûn bi taybetî ji bo medya dijîtal ku teqabûlê sansûrê dikir him madde û xalên wî hebûn. Ji loma jî niha em dikarin bêjin ku ji vir û şin da we herî zêde îdî li ser sosyal medyayê wê nîqaş û gengeşî çêbibe ka wê hikûmet wê çi verarastkirinê wêne û muxalefet wê çawa hemberê vê tê bikoşe em ê jî bi hevra binêrin û ger agahî û zanyariyeke derbarê sosyal medyayê da li Tirkiye çêbibe em ê jî ji bo bîner û serê Kurdistan bistişarê parve bikin. Belê li rojên dehatî hemû ştek zelal dibe Umer Sönmez ji Enqera. Spas.